On est content d'être avec vous dans un nouveau local. இந்த புது கட்டடத்துல உங்களோட இருக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம். Déjà, vous avez des fenêtres partout. இங்க நிறைய ஜன்னல்கள் இருக்குது. C'est une bénédiction. இது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். Et on rend gloire à Dieu. Hein, கர்த்தருக்கு மகிமை. parce que nous aussi, on vous suit dans la prière. ஜெபத்திலயும் உங்க கூட இருக்கிறோம். Et on croit que tout un travail d'évolution va se faire. ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு போறோம் நம்ம. Je dis merci au Seigneur de tout mon cœur. முழு இருதயத்தோட ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். Déjà dans la façon dont vous nous accueillez. இந்த எங்களை வரவேற்கிற விதத்துல உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். Ça vient du ciel. வானத்திலிருந்து வருது. Et on a le même cœur que vous, tout à l'heure j'en parlais. உங்களோட இருதயம் தான் எங்களுக்கும் இருக்குது. Bien sûr, vous venez d'un pays très lointain par rapport sur lequel nous vivons, nous, en France. இங்க தூர தேசத்திலிருந்து வரீங்க, நாங்க பிரான்ஸ்ல இருந்து வரோம். Quelquefois, je vois de la souffrance. சில வாட்டி அங்க பாடுகள் இருக்கும். Et je vois que le cœur est changé par l'action du Christ. கர்த்தரோட மகிமையால உங்களோட இருதயம் மாறி இருக்குது. Et à partir de là, on commence à aimer son prochain. பிறரை நம்ம நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். Ça, c'est l'amour de Dieu. அதுதான் ஆண்டவரோட அன்பு. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la même interprète. இன்னைக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ற ஆளு கிடையாது, வேற ஆளு. Eh bien, je bénis le Seigneur. Voilà. Voilà, parce que c'est pas facile pour une interprète de pouvoir apporter le langage qu'il vous faut à vous. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுகிற அந்த மொழிபெயர்ப்பு ஈஸி கிடையாது. Surtout quand il est spirituel. அது கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற வார்த்தையா இருக்குள்ள. Tout ce qui est langage technique, ça va. சாதாரண வார்த்தையா இருந்தா பரவாயில்ல. Mais quand je veux transmettre une pensée de l'esprit, il faut qu'elle soit bien branchée aussi pour vous le transmettre. அவங்களும் ஒழுங்கா இருந்தா தான் அவங்க உங்ககிட்ட அந்த மொழிபெயர்ப்பு பண்ண முடியும். Alors on va s'incliner devant le Seigneur là, n'est-ce pas? நம்ம எல்லா தலையை சாய்ப்போம். Et après je pourrais lire un passage et développer ce qui doit être développé. Oui, tu veux bien, Jean, s'il te plaît? Seigneur Dieu Tout-Puissant, மகிமையான கர்த்தரே, nous reconnaissons que c'est une grâce பெரிய கிருபை de nous retrouver ce matin இந்த காலையில நாங்க ஒன்று கூடி இருக்கிறது dans ta sainte maison, உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்துல. cette maison que Jésus-Christ ton fils உம்முடைய பரிசுத்த மகன் கொடுத்த வீட்டை a bâti sur une vérité, ஒரு உண்மையில அச்சாரம் பண்ண வீடு. qu'il est fils de Dieu et Dieu. கர்த்தரோட மகனா இருந்தும் கர்த்தரா இருக்கிறார். Nous aussi, நாங்களும் nous reconnaissons qu'il est Dieu. நாங்களும் அவர் கர்த்தர் என்று ஏற்றுக்கிறோம். Nous reconnaissons qu'il est la parole vivante. அவர் தான் உண்மையான வாக்குத்தத்தம் என்றதை ஒத்துக்கிறோம். Nous reconnaissons qu'il est cette parole அவரோட வார்த்தையை ஒத்துக்கிறோம். que nous avons besoin எங்களுக்கு தேவையான வார்த்தை pour nourrir notre âme, எங்களுடைய இருதயத்தை புசிக்க en nous laissant guider par elle, அவரோட வார்த்தையால நம்மளை வழிநடத்த, pour être maintenu எப்பவுமே அதை காத்துக்கொள்ள, jusqu'au bout sur le chemin de la vérité. உண்மையின் பாதையில காத்துக்கொள்ள, cette vérité qui nous conduit jusqu'au ciel. அவரோட உண்மையை தான் நம்ம வானத்துக்கு கொண்டு போகுது. Nous voulons te dire, Papa, que nous avons soif de cette parole. இந்த வார்த்தையில எங்களுக்கு தாகமா இருக்குது. Nous te recommandons ton serviteur, உன்னுடைய பாஸ்டர் பியரை ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். pour que tu l'utilises puissamment. உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு எடுத்து பயன்படுத்தும். Et que ta parole à travers lui உங்களுடைய வார்த்தையின்படி அவர் மூலியமா நீ ஒப்புக்கொடுத்து puisse toucher notre cœur, எங்களுடைய இருதயத்தை தொடும்படியாக, que nous puissions la garder précieusement எப்பவுமே அதை காத்துக்கொள்ளும்படியாக, pour vivre அதோடன் வாழ aujourd'hui இந்த வேலையில et le restant de notre vie எப்பொழுதும் une vie ஒரு வாழ்க்கை qui témoigne que nous t'appartenons.
நீர் எப்பொழுதும் எங்க கூட இருக்கிறீர், நீர் எங்களோட இருக்கிறீர் என்று அந்த அச்சாயத்தோட நாங்க வாழ. Ne permets pas que notre imagination vagabonde. எங்களோட சிந்தனைகள் சிதறாதபடி. Mais que nous soyons tous fixés sur toi. எப்பொழுதும் உம்மை நோக்கி மாத்திரமே. Et que ta gloire se manifeste pleinement dans ces lieux. உம்முடைய பரிசுத்த மகிமை எப்பொழுதும் விளங்கும்படியாகவும். Au nom de Jésus. இயேசுவின் நாமத்திலே. Notre Sauveur. எங்களோட இரட்சகர். Notre Seigneur. எங்களோட ஆண்டவர். Et notre Dieu. எங்களோட கடவுள். Amen. ஆமென். Voilà. Je vais dire quelque chose avant que je prêche. L'Esprit te dit à chacun d'être bien attentif à ce que vous allez entendre. Pour votre affermissement spirituel. Et peut-être que on est confronté actuellement de ce qui va être développé. Et l'Esprit va te parler pour vraiment t'aider et être guéri de ce qui est là à l'intérieur de ton cœur. Que tu vas pouvoir me glorifier. Il n'y a que moi que tu pourras glorifier. Cet homme qui est devant toi est un vulgaire serviteur. Mais ce qui sort de son cœur, c'est moi qui l'ai mis dans son cœur. Alors sois bien réceptive à cette pensée. Amen. Voilà, on va faire une lecture là dans Matthieu. Oui, c'est vrai, il faut que je fasse très attention à l'interprète. Dans Matthieu, chapitre 18. À partir du verset 21. Matthieu 18, 21 jusqu'au verset 35. Et je vais laisser à la bien-aimée la liberté de lire ce texte en tamoul. அப்பொழுது பேதுரு அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும்? 7 தரம் மட்டுமா என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, 7 தரம் மாத்திரமல்ல, 70 தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்கிறேன். எப்படியெனில் பரலோக ராஜ்யம் தன் ஊழியக்காரரிடத்தில் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் என்று இருந்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாய் இருந்தது. அவன் கணக்கு பார்க்க தொடங்கின போது 10,000 தாலந்து கடன்பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள். கடனை தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லாதபடியால் அவனுடைய ஆண்டவன் அவனையும் அவன் பெண்ஜாதியின் பிள்ளைகளையும் அவனுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு கடனை தீர்க்கும்படி கட்டளையிட்டார். அல்லேலூயா. Oui, jusqu'à 35. அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து வணங்கி, ஆண்டவனே, என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்றான். அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் மனதிறங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான். அப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டு போகையில் தன்னிடத்தில் 100 வெள்ளி பணம் கடன் பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன் வேலைக்காரரில் ஒருவனை கண்டு அவனை பிடித்து தொண்டையை நெரித்து, நீ பட்ட கடனை எனக்கு கொடுத்து தீர்க்க வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அவனுடைய உடன் வேலைக்காரன் அவன் காலில் விழுந்து, என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்று அவனை வேண்டிக் கொண்டான். அவனோ சம்மதியாமல் போய் அவன் பட்ட கடனை கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் அவனை காவலில் போடுவித்தான். நடந்ததை அவனுடைய உடன் வேலைக்காரர் கண்டு மிகவும் துக்கப்பட்டு ஆண்டவனிடத்தில் வந்து நடந்ததையெல்லாம் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது அவனுடைய ஆண்டவன்
அவனை அழைப்பித்து, பொல்லாத ஊழியக்காரனே, நீ என்னை வேண்டிக் கொண்டபடியினால் அந்த கடன் முழுவதையும் உனக்கு மன்னித்து விட்டேன். நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீயும் உன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு இறங்க வேண்டாமோ என்று சொல்லி அவனுடைய ஆண்டவன் கோபமடைந்து அவன் பட்ட கடனை எல்லாம் தனக்கு கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில் அவனை ஒப்பு கொடுத்தான். நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார். ஆமென். Et on va faire une deuxième lecture dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 31, 32, et on fera le chapitre 5 au verset 1 et 2. 4, 31, 32, et 5, 1, 2. சகலவிதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எல்லா துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவது. ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகி கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கொண்டது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள். அல்லேலூயா. Voilà. Deux lectures où il parlait de pardon. இந்த ரெண்டு அதிகாரத்துல பாப்போம் மன்னிப்பு குறித்து நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். Et ce que je vais développer avec vous, இதுதான் நான் குறித்து பேச போறேன். c'est un thème sur le pardon. மன்னிப்பை பத்தி நான் உங்ககிட்ட பேச போறேன். Et je voudrais déjà vous poser cette question à chacun. Où en es-tu? Est-ce clair pour toi? இந்த வேளையில உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் கேட்கிறேன், மன்னிப்பு குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Le pardon, le contraire, c'est le non-pardon. Cela apporte un handicap énorme dans la vie d'un être humain qui dit craindre Dieu. மன்னிப்போட ஆப்போசிட் வந்து மன்னிக்காதது. அதுதான் வந்து நம்ம ஆண்டவர் நெருங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடை இருக்குது. Alors ces passages nous parlent des effets du pardon et des effets du non-pardon. இந்த ரெண்டு அதிகாரத்திலையும் நம்ம மன்னிப்பு குறிச்சும் பார்த்திருக்கிறோம், மன்னிக்காத விதத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். C'est-à-dire les conséquences qui vont en suivre. அதோட பலவீனங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். Si je pardonne, les conséquences, elles vont être magnifiques. நான் மன்னிச்சா அதோட பலன் வந்து பூர்ணமா இருக்கும். Si je ne pardonne pas, ça va être une souffrance. நான் மன்னிக்கலைன்னா அதோட பலன் வந்து ஒரு துன்பமா இருக்கும். Alors vous avez déjà entendu de cette expression, parler de cette expression œil pour œil, dent pour dent. இந்த பழமொழி கேட்டிருப்பீங்க, கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பழமொழி கேட்டிருப்பீங்க. Ce que tu m'as fait, je ne l'oublierai pas. நீ பண்ணதை வந்து நம்ம எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன். Et à la prochaine occasion, tu auras le retour, ma petite. அடுத்த வாட்டி வந்து நான் உனக்கு தக்க தண்டனையை கொடுப்பேன். Quelle tristesse, n'est-ce pas? Quelle souffrance! அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தீமையா இருக்குது. Des murs, des forteresses se dressent entre chaque individu. அதனால நம்ம முன்னாடி ஒரு கல்லு முன்னாடி போற மாதிரி இருக்கும். Et il dit que chacun est positionné à ses meurtrières et c'est tout un état de cœur avec un esprit de vengeance. Ça va? நம்ம ஒரு பழி வாங்குற எண்ணத்தோட தான் நம்ம மன்னிக்காம இருக்கிறோம். Il dit que se venger de l'autre. அது நம்ம மத்தவங்களை பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணம் இருக்குது. Ne pas le rater. அவரை நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது. Il le mérite bien après tout ce qu'il m'a fait quand même. Vous savez pas ce qu'il m'a fait? அவர் எனக்கு பண்ணதுனால தான் நான் அவருக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம் சில வாட்டி. Et combien de drames ont surgi au travers de cet état? Des vies brisées, des vies qui souffrent. அதனால நம்ம எவ்வளவு வாழ்க்கையை வந்து நம்ம அழிச்சிருப்போம். Une personne qui est en état de
non pardon. ஒரு ஆளு வந்து நம்ம மன்னிக்காம இருந்தா Elle se referme sur elle-même comme un coquillage. அவங்களுக்குள்ளே ஒரு வேலியை போட்டுக்குவாங்க. Et en se refermant sur elle-même, elle va cultiver l'amertume. அந்த வேலியை போடக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள ஒரு கசப்பு உண்டாகும். Elle va cultiver la vengeance jusqu'au moment où elle aura l'occasion de bondir comme un fauve en furie sur son ennemi. அந்த சமயம் வர பார்த்து அவங்க அந்த பழியை தீர்த்துக்க சமயம் வர பார்த்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமா தீர்த்துக்குவாங்க. Nous sommes entourés de toute action mauvaise. நம்மள சுத்தி நிறைய கெட்ட காரியங்கள் இருக்குது. Amertume, animosité, colère, கசப்பு, கோபம், மிருகத்தனம், toute clameur, toute calomnie, நம்ம தூஷிக்கிற வார்த்தைகளால, toute espèce de méchanceté qui divise jusqu'à nos familles. ஒவ்வொரு விதமான கெட்ட காரியங்களை நம்ம குடும்பத்தை பிரிக்குது. Et nous en avons tous été même affectés et peut-être encore à présent. நம்மளுக்கு கூட அந்த பாதிப்பு வந்திருக்கும். Il est dit que cela s'appelle le mal, cela s'appelle le péché. அதுக்கு பேரு தான் பாவம், அதுக்கு பேரு தான் தீமை. C'est un malaise profond. அது ஒரு ஆழமான ஒரு கெட்ட விஷயம். Qui ne laisse pas tranquille. நம்மளை tranquille விடாது. Qui ronge jusqu'à détruire la vie. நம்மளை வாழ்க்கையை நம்மள கொல்ற வரைக்கும் நம்மள அது உள்ள இருந்து நம்மள தீமை செய்யும். Et là il y a agitation et il y a des répercussions qui sont très graves. அதோட பலன் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Il est dit qu'un cœur qui ne pardonne pas, écoutez bien, hein, qui ne pardonne pas, c'est un cœur qui se condamne lui-même, cela entraîne à la mort, oui, à la mort. நம்மளோட இருதயத்தை நம்மளுக்கே நம்ம மன்னிக்க முடியலன்னா அது நம்ம சாவு வரைக்கும் நம்மளை கொண்டு போகும். Le pardon tient une grande place dans notre vie. நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு மன்னிப்புன்றது ஒரு பெரிய காரியம். Et nous en avons les effets au travers de Christ. இயேசு கிறிஸ்து மூலமா அதோட பலன் இருக்குது. Qui nous a pardonné de toutes nos iniquités et qui veut le faire encore aujourd'hui. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பழைய காலத்து பாவங்களை கூட மன்னிக்கிறாரு, மன்னிச்சிட்டாரு. Il est dit que sans pardon, il n'y a point de salut. மன்னிப்பு இல்லாம ஒரு ரட்சிப்பு கிடையாது. Sans pardon, il n'y a point d'héritage de la vie éternelle. ஜீவ வாழ்க்கையோட பலன் இருக்காது நம்ம மன்னிப்பு இல்லைன்னா. Ce sont les promesses de Dieu et non pas celles d'un homme. இது ஒரு மனுஷனோட வாக்குத்தத்தம் கிடையாது, கர்த்தரோட வாக்குத்தத்தம். Dieu nous a pardonné au travers de son fils Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவின் அவரோட குமாரன் மூலமா நம்மள ரட்சித்தார். Oui, je le dis bien, Dieu, le créateur de la terre, de l'univers. இந்த உலகத்தையே உண்டாக்கின கர்த்தர் தான் நம்மள ரட்சித்தார். Cet être suprême qui nous a envoyé son fils comme sauveur. அவரோட ஒரே குமாரனை நம்மளோட ரட்சகரா அனுப்பினார். Quel amour! Il manifeste à sa créature dont nous sommes. அவர் உருவாக்கின நம்ம ஜனங்க கிட்ட அவரோட அன்பை வெளிப்படுத்துறாரு. Avoir reçu le pardon de Dieu. கர்த்தரோட மன்னிப்பை நம்ம ஏத்துக்கணும்னா il n'y a que lui qui est capable de faire cela. அவர் மட்டும் தான் நம்மள மன்னிக்க முடியும். Parce qu'il est le vrai Dieu. அவர் தான் உண்மையான தேவன். Les autres ne sont que des idoles, ça veut rien. அவங்க எல்லாம் வெறும் விக்கிரகம் தான், மத்த கடவுள்னு சொல்றாங்களே அவங்க விக்கிரகம். Il est dit que le pardon ouvre les portes de la délivrance. மன்னிப்பு வந்து பல கதவுகளை திறக்கும். De la victoire. ஜெயத்தோட கதவை திறக்கும். De la guérison. சுகத்தோட கதவை திறக்கும். Le pardon. மன்னிப்பு. C'est tout un état qui se généralise dans tout votre être. உங்களோட முழு உள்ளத்தோடயும் இருதயத்தோட உருவாக்குற ஒரு விஷயம். Et qui amène du bien-être. நல்ல ஒரு சிந்தனைகளை கொண்டு வரும். Ça s'appelle le pardon de Dieu. அதுதான் கர்த்தரோட மன்னிப்பு. Le pardon, bien-aimé. C'est un acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme. En réponse à sa foi. En l'œuvre expiatoire de Christ. Au contraire, le non-pardon ronge l'intérieur.
சாகடிக்கும். L'état de santé en subit les conséquences. நம்மளோட உடல் சுகத்தையும் அதுதான் காசு வரும், விலன் வரும். On est mal dans sa peau. நம்ம ரொம்ப இதுவா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Et cela perturbe notre vie de couple. நம்மளோட திருமண வாழ்க்கை கூட அதை அஃபெக்ட் பண்ணலாம். De relation familiale avec autrui. நம்மளோட குடும்ப வாழ்க்கையை கூட அஃபெக்ட் பண்ணலாம். Bien aimé, quand le non-pardon ne passe pas, மன்னிக்க முடியாத காரியம் வந்து செயல்படலைன்னா la personne devient malheureuse. அந்த ஜீவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருப்பாங்க. Des mots peuvent apparaître. சில வார்த்தைகள் வரும். Et quelquefois, quand nous faisons des recherches vis-à-vis de quelqu'un qui s'approche de nous, நம்மள நெருங்குற ஒரு மனிதனை குறிச்சு பார்த்தா et qui est atteint par certains mots, சில வார்த்தைகளோட நம்மள சிரிச்சுப்பாங்க. on lui pose cette question. அந்த கேள்வி கேட்போம். Est-ce que tu es en règle vis-à-vis du pardon? நீ வந்து மன்னிச்சு இருக்கிறியா? Et quelquefois nous entendons des choses telles que celle-ci. Mais j'en veux. Et je n'ai pas encore pardonné à une personne qui est dans l'église. நான் இன்னும் கோயில்ல இருக்கிறவங்ககிட்ட நாம இன்னும் அவங்க பண்ண காரியத்தை நான் இன்னும் மன்னிக்காம இருக்கிறேன். Alors quand nous entendons cela, இந்த வார்த்தையை கேட்க பார்த்து on s'aperçoit que la personne est gravement malade. அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த கெட்ட குணங்கள் தெரியும். Mais l'église souffre. அதனால சபை தான் பாதிக்கப்படுது. Dans l'église on ressent un malaise. சபையில ஒரு கெட்ட ஆவி இருக்கும். Et on a besoin de délivrance. அதுல தான் நமக்கு விடுதலை தேவைப்படும். Si le pardon est là, il y aura délivrance. Si le pardon est là, il y aura guérison. மன்னிப்பு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு விடுதலை இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து சுகம் இருக்கும். Et pour nous qui sommes chrétiens, நம்ம கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு si cela est le cas, இது நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் நடந்ததுன்னா, je l'ai dit il y a pas longtemps, cela va affecter la vie de l'église. அது சபையோட வாழ்க்கையே பாதிக்கப்படும். Notre vie spirituelle. நம்மளோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பாதிக்கும். Un grave danger est là. Pourquoi? Parce qu'un poison a été introduit dans le cœur. ஒரு விஷம் வாயு மாதிரி நம்ம இருதயத்துல இருக்கும். La parole de Dieu est formelle. கர்த்தரோட வார்த்தை சொல்லுது. D'après l'usurpateur, le non-pardon n'existe pas. Vous entendez ce que j'ai dit? D'après Satan, le non-pardon n'existe pas. சத்துருட்டேந்து நம்ம இது பெற்றுக்க முடியாது, மன்னிப்பு பெற்றுக்க முடியாது. Et il essaie de tout faire pour vous le faire croire. அது மாதிரி நம்பறதுக்கோசரம் எல்லா காரியமும் பண்ணுவான். Et cela entraîne la mort. அது வந்து நமக்கு மரணத்தை கொண்டு வரும். Car il est prince des ténèbres. ஏன்னா அவன் தான் இது Le prince des ténèbres. En fait, il est responsable de tout ce qui ne va pas dans notre vie. நரகத்தின் ராஜாவா இருக்கிறான். Et il emploiera tous les moyens அது நிறைய காரியங்களை ஏற்படுத்துவான். pour vous en parler tout le temps. எப்ப பார்த்தாலும் உங்ககிட்ட சொல்லுவான். Il s'appelle le malin. அவன் பேர் தான் சத்ரு. Vous l'avez déjà entendu pour parler? அதை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Surtout ne l'écoutons pas. அவனை நம்ம கண்டுக்க கூடாது. Rien de plus terrible quand cela se réalise et la souffrance que cela entraîne. அது நம்ம வாழ்க்கையில வரக்குள்ள நம்ம ரொம்ப பாதிக்கப்படுவோம். Alors la clé du pardon, la clé du pardon. மன்னிப்போட சாவி வந்து Il est dit que c'est la bonté et la miséricorde. கர்த்தரோட மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள நம்மளுக்கு வந்து Et ça ce sont des fruits de l'esprit. கர்த்தரோட நம்ம ஒரு நல்ல கனியா இருக்கணும். Je vais vous donner un témoignage. உங்களுக்கு ஒரு சாட்சி சொல்ல போறேன். Quand on donne des témoignages, vous savez, c'est du vrai, n'est-ce pas? சாட்சி சொல்லக்குள்ள அதெல்லாம் உண்மைதான் இருக்கும். Quelquefois, quand on lit des journaux, dans les journaux, toutes sortes de trucs, on s'aperçoit quelquefois, c'est pas clair. நம்ம செய்திகள் படிக்குள்ள சில வாட்டி அது நமக்கு புரியாது. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans une famille, dans deux familles. நான் உங்க ரெண்டு குடும்பத்துல நடந்த காரியத்தை சொல்ல போறேன். Que je connaissais très bien. எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச குடும்பம். Deux familles se sont mis en opposition l'une par rapport à l'autre.
ரெண்டு குடும்பமும் வந்து ஒரு காரணத்தினால பிரிஞ்சு இருந்தாங்க. Et le non-pardon s'est mis en place. அவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு மன்னிக்க கூடாதுன்னு ஒரு காரியம் ஏற்பட்டது. Et cela est devenu une souffrance terrible pour les deux familles. அந்த ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருந்தது. Et je m'occupais d'un camp de vacances. நான் ஒரு vacances இது மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தேன். De familles dont notre bien-aimée Ralia connaît très bien. அந்த குடும்பத்தை பத்தி சிஸ்டர் ராலியாவுக்கு தெரியும். Elle m'a beaucoup aidé dans le travail de la comptabilité. காசு வழக்கு பத்தி அவங்க ரொம்ப எனக்கு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. Et quand je voyais ce frère, அந்த சகோதரனை பார்த்து il pleurait. அவர் அழுது இருந்தாரு. Et il me disait, Pierre, அவர் சொன்னாரு பியர்ன்ட்டு. c'est terrible ce que nous vivons actuellement. நாங்க இப்போ கடக்கிற வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. Et quand je les vois devant moi, j'ai de la haine qui monte de mon cœur. அவங்கள பார்க்கக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப கோபமா வருது. Qu'est-ce que je vais faire? நான் என்ன பண்ணுவேன்? On en était arrivé là. இந்த சூழ்நிலை வந்திருந்தாங்க. Et il est arrivé une situation ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்திருந்தது où la personne était malade du cœur. அவங்க ஹார்ட் பேஷண்டா இருந்தாங்க. Et elle a dû subir des pontages. நிறைய ஆபரேஷன் சிகிச்சைகள் பட்டிருந்தாங்க. Et avant de rentrer dans le bloc opératoire, ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி elle était là en attente dans le couloir. அந்த குளுவார்ல இருந்தாங்க வாசப்படியில. Et le Saint-Esprit est venu la voir. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து அவங்களோட இடைப்பட்டாரு. Et il lui a dit, அவர் சொன்னாரு, es-tu prête? நீ தயாரா இருக்கிறியா? Si je te reprends, est-ce que tu es prête? நான் உன்னை எடுத்துக்கணும்னா நீ தயாரா இருக்கிறியா? Et bien aimé, எனக்கு பிரியமானவர்களே, la personne a réalisé qu'elle n'était pas prête. அந்த வேளையில அந்த ஜீவன் வந்து உணர்ந்தது நான் இன்னும் தயாரா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. Et que le non-pardon était toujours là, coincé dans son cœur. அவங்களோட இருதயத்துல வந்து மன்னிக்க முடியாத ஒரு காரியங்கள் இன்னும் சில காரியங்கள் இருந்தது. Mais le Saint-Esprit l'a amené à réaliser sa misère avant que le chirurgien intervienne. C'est extraordinaire. ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து டாக்டர் வந்து அவங்க மேல கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவரோட அவங்களோட இடைப்பட்டாரு. Et il a crié au Seigneur là sur ce lit avant d'être anesthésié. அவங்க வந்து அந்த மயக்க மருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலையில கத்துனாங்க. Parce qu'il comprenait que Dieu, s'il voulait lui reprendre la vie, il n'avait rien fait en pardon. கர்த்தர் இந்த வேலையில அவங்களோட ஜீவனை எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் எதுக்கும் தயாரா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உணர்ந்தாங்க. Et il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. கர்த்தர்கிட்ட மன்றாடினாங்க. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi dans mon cœur ce véritable pardon pour cette famille. இந்த வேலையில வந்து இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு மன்னிப்பு தாரோன்னு சொல்லிட்டு கத்துனாங்க. Mais le miracle s'est produit. அந்த வேலையில ஒரு நல்ல ஆவி வந்து. Je les ai revus, il est parti au bloc et il avait fait le nécessaire devant Dieu. அப்புறம் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போனாங்க. அந்த வேளையில ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க. Quand il s'est réveillé du bloc, அந்த வேளையில அவங்க கண் விழிச்சோனே son cœur qui était tourmenté avant அவங்களோட இருதயம் ரொம்ப பலவீனப்பட்ட இருதயம் était là en paix. இப்போ வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இருந்தது. Il y avait eu la visitation du Saint-Esprit dans sa vie parce qu'il voulait. பரிசுத்த ஆவியானவரோட ஒரு காரியங்கள் ஏற்பட்டது அந்த வேளையில. Et c'était le miracle de Dieu. அப்பதான் கர்த்தரோட ஒரு வேலையை பார்த்தாங்க. Et avec son rétablissement, அது அவங்க நல்ல சுகம் அடைக்க பார்த்து il y a eu une réconciliation avec les deux familles. அந்த ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் ஒரு நல்ல சமாதானம் கிடைச்சது. C'est quelque chose de très grand. இது ஒரு பெரிய காரியம்.
où les familles se sont prises ensemble, ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்றா கட்டி பிடிச்சாங்க. se demandant pardon réciproquement l'une par rapport à l'autre. அந்த குடும்பத்துக்குள்ள இருக்க ஜீவன் ஒவ்வொருத்தரும் கட்டி பிடிச்சி என்ன மன்னிச்சிருன்னு சொன்னாங்க. Et cela, il n'y a que Dieu qui peut le faire. கர்த்தர் மாத்திரமே இது பண்ண முடியும். Dieu qui accorde le pardon. Dieu qui accorde à une vie une transformation réelle. கர்த்தர் மாத்திரமே மன்னிக்கக்கூடிய ஜீவனா இருக்கிற ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கிற ஒரு ஜீவனா இருக்கிறாரு. Et quand je l'ai revu, il m'a dit, Pierre, நான் அவங்களை மீண்டும் பார்த்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, je suis heureux. இப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். Parce que cette tumeur qu'il y avait là à l'intérieur, qui pourrissait à l'intérieur de moi, est partie. எனக்குள்ள இந்த கெட்ட சிந்தனைகள் வளர்ந்த சிந்தனைகள் வந்து இப்போ வெளியேறிட்டு. Et nous sommes réconciliés avec cette famille. அந்த குடும்பத்தோட நாங்க சமாதானமா இருக்கிறோம். Et ça a été une bénédiction dans l'église. அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமா இருந்தது சபையில. Parce que deux familles qui sont en guerre dans l'église, rendez-vous compte des dégâts que ça peut faire. ரெண்டு குடும்பம் ஒரு சபையில சண்டையா இருந்தா அதோட விளைவுகள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Et là la paix s'est installée. அந்த வேளையில சமாதானம் இருந்தது. C'est extraordinaire, bien-aimés. அது ஒரு பெரிய காரியம் எனக்கு பிரியமானவர்களே. J'espère que le message passe maintenant dans vos cœurs. இந்த வேளையில இந்த மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு தொடுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Quand nous réalisons que lui, Dieu, nous a pardonné. கர்த்தர் நம்மள மன்னித்தாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க பார்த்து, est-ce que tu le réalises vraiment que Dieu t'a pardonné? Lui, Dieu. கர்த்தர் தானா உன்னை மன்னித்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கொள்கிறியா? De notre misère. நம்மளோட கஷ்ட காலங்கள்ல இருந்து j'étais un misérable moi. நான் ஒரு கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஜீவனா இருந்தேன். Et quand j'ai réalisé que Dieu me pardonnait de tous mes péchés, de toute la misère, je me suis effondré, j'ai pleuré devant Dieu, crié à Dieu. கர்த்தர் என்னை மன்னிச்சு விட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க பார்த்த உடனே அவர்கிட்ட கதறி அழுதேன். Il dit que cela c'est un miracle. அது ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியமா இருக்குது. Les psychologues, les psychiatres ne pourront rien faire sur tout ça. எந்த டாக்டரும் எந்த சைக்காலஜிஸ்டும் இந்த வேலையில எதுவும் பண்ண முடியாது. Le meilleur des psychologues, c'est Jésus-Christ. ரொம்ப மிஸ்தரமான சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து தான். Le meilleur des psychiatres, c'est votre sauveur. நம்மளோட ரட்சகர் தான் பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட். Il n'y en a pas d'autre. வேற கிடையாது. Et on lui rend gloire, n'est-ce pas? அவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். Et quand il vous a pardonné votre misère, உங்களோட கஷ்டத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்க பார்த்து, il n'en parle plus, lui, n'est-ce pas? அவர் மறந்துட்டார் தானே? Vous avez bien saisi ce que je suis en train de dire? உங்களுக்கு புரியல? Il n'en parle plus. அவர் மறந்துட்டாரு, அதை பத்தி பேசுறது கிடையாது அவரு. Car cela a été réglé une fois pour toutes. ஏன்னா ஒரு வாட்டி மன்னிச்சார்னா ஆண்டவர் அதை மறந்துடுவாரு. J'ai déjà pris des coups comme ça. நான் சில வாட்டி நிறைய பட்டிருக்கிறேன். Pour me reprocher des situations il y a 30 ans. 30 வருஷத்துக்கு Vous முன்னாடி comprenez ça? காரியங்களை வந்து Et il y a 30 ans. Ça veut dire que c'est resté là, dans le cœur de la personne. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த காரியங்களை வந்து சில வாட்டி இப்போ நினைவுபடுத்துவாங்க. Et vous savez pardonner par Christ. Et un homme ou une femme vient vous dire cela, vous en prenez un coup. அது ஒரு மனுஷன் வந்து சொல்ல பார்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கும். Et je sais que vous êtes les mêmes que moi. என்ன போல தான் நீங்களும் இருக்கிறீங்க. Et c'est pour ça que je suis poussé à dire cela. அதனால தான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்றதுக்கு ஆவியானவர் ஏவுறாரு. Il dit que le cœur humain மனுஷனோட இருதயம் வந்து a du mal à pardonner. மன்னிக்க ரொம்ப துன்பப்படும். Où cela est superficiel. அது வந்து மேலோட்டமா தான் மன்னிக்கும் சில வாட்டி. Il fait semblant. உண்மையாலுமே மன்னிக்க மாட்டாங்க. Et cela arrive à rejaillir. அது மறுபடியும் சரியான சமயம் வர பார்த்து அது மறுபடியும் மேலே எழும்பும். C'est plus fort que soi. அது நம்மளுக்கு மீறி வர காரியம். Le travail du Seigneur. கர்த்தரோட வேலை வந்து dans un cœur. ஒரு இருதயத்தை c'est jour après jour. ஒரு நாளுக்கு நாள் sans se relâcher. விடாமுயற்சினால afin qu'un travail profond s'accomplisse de purification tous les jours. ஒரு முழு பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாளுக்கு நாள் தான் நம்ம
காரியங்களை செய்ய முடியும். de sanctification. பரிசுத்தமா ஆவ. Et cela est possible de la part de Dieu. C'est pas ton mari ou ton épouse, c'est la part. இது உன்னோட கணவனாலயோ மனைவியால முடியாது, கர்த்தரால மாத்திரம் தான் முடியும். Ça s'appelle une œuvre d'amour qui est parfaite. அதுதான் வந்து அன்போட காரியங்கள் சொல்லுவோம். Quand nous voyons Jésus நம்ம கர்த்தரை பார்த்து sur la croix, சிலுவையில கர்த்தரை பார்த்து qui dit encore cette parole, இந்த வார்த்தையை சொல்லுவாரு, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. பிதாவே அவர்களை மன்னியும், அவர்கள் என்ன செய்றாங்க தெரியவில்லைன்னு சொல்லுவாரு. C'est l'exemple parfait du sauveur de nos âmes, cela. அதுதான் ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள். Notre désir, நம்மளோட ஆசைகள் வந்து c'est de lui ressembler. அவரை போல இருக்கிறது தான். Et qu'en lui ressemblant, அவரை போல இருக்க பார்த்து nous devenions les imitateurs de Dieu. அவரை போல அவரோட செயல்களை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Imitateur de Dieu, c'est quoi? கர்த்தரோட செயல்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்ன? C'est celui qui aime. முதலாவது வந்து பிரியமா இருக்கிறது, Toujours aimer. எப்பவுமே பிரியமா இருக்கிறது, Pardonner. மன்னிக்கிறது, Toujours pardonner. எப்பவுமே மன்னிக்கணும். C'est le travail du Saint-Esprit, cela, பரிசுத்த ஆவியாரோட காரியம் இது. qui nous fera réaliser cela, bien-aimé. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்கு ஏவுவாரு. Écoute ce que je vais te dire, இப்ப நான் சொல்றத நீ là, personnellement. இப்ப கேளு. Quand tu sens que ça va gronder à l'intérieur chez toi, ça arrive, n'est-ce pas? இப்ப சில வாட்டி உங்களுக்குள்ளேயே சில கெட்ட விஷயங்கள் எழும்பும். Tu prends ta veste அப்போ நீ வந்து வெளியே கிளம்புவ. et tu sors faire un tour dehors en criant à Dieu அப்போ அந்த வேலையில கர்த்தரை நோக்கி நீ கதறுவ. pour ne pas faire de dégâts dans la maison. வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை வராது கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவ. Tu as dû déjà avoir de la pression sur toi. உன் மேல நிறைய டென்ஷன் வந்திருக்கும். Et cette pression-là, elle est désagréable. அது ரொம்ப irritable ஒரு விஷயம். Elle te pousse à dire des mauvaises choses. அது வந்து நம்மள ரொம்ப கெட்ட காரியங்களை செய்ய நம்மள தூண்டும். Ou à reprocher des choses il y a des années. C'est ce qui m'arrive. சில வருஷத்துக்கு முன்பாக நடந்த காரியங்களை நம்மள நினைக்க தோணும். Alors tu te retires, n'est-ce pas? Ou tu t'enfermes dans ta chambre, dans ton bureau, pour te mettre à genoux et crier à Dieu. இல்ல நீ தனிமையில நீ கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்ப அந்த வேலையில. Nous nous en rendons compte, bien-aimés, que nous-mêmes, et nous découvrons notre petitesse. Vous l'avez déjà découvert? நீங்க உங்களோட ஒளிஞ்சிருந்த காரியங்களை நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? Je dis cela, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. இயேசு கிறிஸ்து இல்லாம நீங்க அதை எதுவும் பண்ண முடியாது. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un non-pardon dans le cœur. நம்மள மன்னிப்பு இல்லாத ஒரு காரியத்தை நம்ம இருதயத்துல இருந்து நம்மளால வாழ முடியாது. Et je voudrais dire que ça va très vite à s'installer dans le cœur. அது இருதயத்துல சீக்கிரமா இருக்கும். Plus nous gardons cela en nous, அதை நம்மக்குள்ள அதிகமா வச்சிருந்தோம்னா plus ce mal va prendre de l'ampleur. அது ரொம்ப பெரிய விளைவுகள் வரும். Et à partir de cela, tout se défend. அப்போ அதுல பெரிய கெட்ட காரியங்கள் வரும். L'ennemi se charge d'accabler par toutes sortes de tactiques. அது சில தந்திரமான சூழ்ச்சிகள்னால நம்மளே அறியாம நம்மளுக்கு சில காரியங்கள் செய்வோம். Jusqu'à faire tomber. C'est son rôle. அதுதான் அவனோட வேலை, நம்மளுக்கு வீழ்த்துறது தான் அவனோட வேலை. Souvenons-nous de cela. அதை நம்ம நினைவு கூறுவோம். Il ne veut que des divisions. அவன் பிரிவினை தான் ஆசைப்படுவான். Des disputes. சண்டைகள் ஆசைப்படுவான். Des querelles. Des querelles. சண்டைகள் பிரிவினைகள் தான் ஆசைப்படுவான். Tout le contraire de ce qui est amour. அதுதான் அன்போட ஆப்போசிட் எல்லாம். Dieu nous a pardonné en Jésus. இயேசு நாமத்துல கர்த்தர் நம்மள மன்னிச்சாரு. Lui le maître suprême. அவர் தான் உலகத்தின் ஆளுகிற தகப்பன். Comment ne pouvons pas nous pardonner à notre frère? Je vous pose la question ce soir. எப்படி நம்மளோட சகோதரர் அவங்கள மன்னிக்க முடியாது நம்மளால? À notre sœur.
நம்மளோட சகோதரிய Nous qui sommes sauvés par grâce, grâce. கர்த்தரோட மகிமையால நம்ம மீட்டு கொண்டோம். Comme on pourrait dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout cela, c'est l'état du cœur. அதுல நம்ம காணலாம் இருதயத்துல இருக்கிற விளைவுகள் தான் நம்மளால மன்னிக்க முடியாத இருக்குது. Nous avons tous besoin du secours de Dieu. கர்த்தரோட ரட்சிப்பு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். Pour vivre son amour. அவரோட மன்னிப்பையும் அவரோட அன்பையும் வாழ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும். Il dit, pardonnez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai pardonné. நான் உங்களை மன்னிச்சது போல பிறர்களை நீங்க மன்னியுங்க சொல்றாரு. C'est grand, n'est-ce pas? C'est fort. இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தானே. Et je dis, cela est réalisable. அது நம்மளால ஒரு செய்ய முடியுமான ஒரு காரியம் அது. Il est dit que tout est possible à celui qui croit. அது அதை நம்பினா நம்மளால அது முடியும். Je me souviens quand j'ai réalisé que Dieu me pardonnait de tous mes péchés. என்னோட பாவங்களிலிருந்து கர்த்தர் என்னை விடுவிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு எப்போ நான் உணர்ந்தேன்னா cela a été une délivrance. அது ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலையா இருந்தது. Et une joie envahit mon cœur. ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னோட இருதயத்தை ஆழமாக ஆழ்கொண்டது. C'était le miracle de Dieu. அதுதான் கர்த்தரோட அதிசயம். Et j'ai commencé à aimer. அப்பதான் நாம பிறரை நேசிக்க ஆரம்பிச்சேன். Avant c'était impossible. அதுக்கு முன்னாடி என்னால நேசிக்க முடியாது. J'en voulais à la société. சொசைட்டி மேல ரொம்ப கோபமா இருந்தது. Ça c'est un travail du maître. அதுதான் பெரிய கடவுளோட காரியம். Qui doit se faire dans notre cœur. நம்மளோட இருதயத்துல அது செயல்படுத்தணும். C'est l'essentiel. அதுதான் முக்கியமான காரியம். Peut-être que nous gardons des non-pardons sont enfouis là dans le cœur. இப்போ கூட உங்களோட இருதயத்துல சில காரியங்கள் இருக்கலாம், மன்னிக்க முடியாத காரியங்கள் இருக்கலாம். Et nous sommes malades. அதனால நம்ம ரொம்ப வியாதி உள்ளவர்களா இருப்போம். Nous avons perdu notre joie. நம்மளோட சந்தோஷத்தை இழந்திருப்போம். Vous savez, c'est très difficile. அது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். Souvent, vous voyez des chrétiens où il n'y a pas la joie sur eux. சில கிறிஸ்தவர்கள் சந்தோஷமே இல்லாம இருப்பாங்க. Et ça vous interroge quand même. அது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியா எழும்பும்ல. Un chrétien a besoin de vivre dans cette excellence de la joie. ஒரு கிறிஸ்தவரா இருக்குள்ள அது ஒரு சந்தோஷம் ஏத்துக்கிற மனுஷனா இருக்கணும். Alors quelquefois on se dit il y a des choses qui peuvent être cachées. Quelqu'un qui est toujours dans la tristesse, vous vous interrogez, vous êtes obligé de vous interroger. எப்பவுமே ஒருத்தவங்க சோகமா இருக்குள்ள அது உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழும்பும் தானே, ஏன் இவங்க சோகமா இருக்கிறாங்கன்ட்டு. Mais il est dit que Dieu veut que cela se règle avec lui, grâce à lui. அது கர்த்தர் என்ன எதிர்பார்க்கறனா அவர் மூலமா அது சால்வ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. Quand nous sommes malades, நம்ம வியாதியா இருக்குள்ள, quand j'ai perdu ma joie, நான் சந்தோஷத்தை இழந்திருக்க பார்த்து j'ai besoin que ce soit Dieu qui règle cela. அது கர்த்தர் தான் எனக்குள்ள அதை சிருஷ்டிக்க முடியும். Et il veut nous aider à faire cette démarche. அந்த காரியங்களை நிறைவேற்ற கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்கிறார். Mais c'est à toi de la faire, cette démarche. அது நீ தான் முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த காரியத்தை. Allez vers mon frère. நீ உன்னோட சகோதரன் கிட்ட Allez vers ma soeur. உன்னோட சகோதரி கிட்ட போயிட்டு Lui demander pardon. மன்னிப்பு கேட்கணும். C'est l'ouverture de la bénédiction. அப்பதான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் வரும். Je dis, la délivrance est là. அப்பதான் விடுதலை வரும். Dieu veut que nous vivions ainsi. கர்த்தர் அப்படித்தான் நம்ம வாழணும்னு கர்த்தர் ஆசைப்படுகிறார். Je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu. அதே போல நான் ஒரு வாழ்ந்த ஒரு சாட்சியை நான் கூட பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். Dans la petite église où on était au départ, ஒரு ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு சின்ன சபையில, Ralia l'a connue, cette petite église à Pierrefitte. Pierrefitte இருந்த ஒரு சின்ன சபை. Il y avait eu un serviteur de passage qui était passé un jeudi soir. ஒரு கர்த்தரோட ஊழியக்காரர் ஒரு வியாழக்கிழமை சாயந்தரம் வந்திருந்தாரு. Et cet homme-là avait traité le pardon. அந்த வேளையில அவரு மன்னிப்பை குறித்து தான் போதிச்சாரு. Et il avait exactement dit cela. Le pardon, ce soir, il va falloir que tu fasses cette étape.
இந்த வேளையில வந்து நீ இந்த மன்னிப்புன்ற காரியத்தை வந்து இந்த வேளையில நீ நிறைவேற்றணும். Si tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur ce soir, நீ உன்னோட சகோதரன் இல்ல சகோதரி கிட்ட விரோதமா இருந்தினா, ce soir même, avant de sortir d'ici, இந்த இரவுல இந்த சபையை விட்டு நீ வெளியே ஏறதுக்கு முன்பாக tu vas aller la voir ou le voir அவங்கள போய் பார்த்து et tu vas lui demander pardon. என்ன மன்னியுங்க சொல்லிட்டு கேளு. Alors சொன்னாரு. bien aimé, ça s'adressait aussi à moi. அந்த பெரியமானே அதுவும் அந்த வார்த்தை என்னைய தொட்டுது. Vous savez, j'avais quel âge? Peut-être 24 ans. எனக்கு அப்ப 24 Ça வயசு. remonte loin, mais je sais ce que c'est que le pardon et le non-pardon. எனக்கு தெரியும் எனக்கு மன்னிப்புனா என்னன்ட்டு. Dans l'église, il y a quelque chose qui ne passait pas entre moi et une femme. எனக்கு ஒரு சகோதரிக்கு ஒரு விரோதம் இருந்தது. Et il y avait un froid énorme. ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியம் இருந்தது. Et j'en souffrais énormément parce que je me disais comment je vais m'en sortir. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் எப்படி நான் அந்த காரியத்தை வெச்சுக்கின்னு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு. Et Dieu s'est servi de cet homme-là. அந்த ஊழியக்காரர் மூலமா கர்த்தர் என்னோட பேசினாரு. Jamais je n'aurais pensé qu'il envoie un homme comme lui pour parler du pardon. On n'y pense jamais, n'est-ce pas? அவரை போல ஒரு மனுஷன் அனுப்புவாருன்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கல. Alors il a dit, il faut, c'est nécessaire que si vous avez quelque chose contre votre frère, votre soeur, vous allez vers elle ou vers lui. Alors il a dit maintenant, on entre en action. இந்த வேளையில வந்து உன்னோட சகோதரர் இல்ல சகோதரி கிட்ட நீ விரோதமா இருந்தா இந்த வேளையில நீ போய் மன்னிப்பு கேளு, இந்த வேளையில நீ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அந்த வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு. Et là j'étais mis au pied du mur, n'est-ce pas? அப்ப வந்து நான் ஒரு செவுத்துக்கு முன்பாக இருந்தேன். Le Saint-Esprit me faisait comprendre cela maintenant. பரிசுத்தாவியானவர் வந்து எனக்கு ஏவினாரு. Voilà, on te dit que tu dois aller vers ton frère ou ta soeur et toi tu as quelque chose vis-à-vis de cette soeur-là. அந்த சகோதரி கிட்ட நீ போய் மன்னிப்பு கேளுன்னு சொல்லிட்டு பரிசுத்தாவியானவர் சொன்னாரு. Bien-aimé, j'avais une frousse terrible. எனக்கு ரொம்ப ஒரு பயமா இருந்தது. Je me disais comment je vais faire. நான் எப்படி பண்ண போறேன்னு தெரியல. Comment je vais faire? Quelle va être sa réaction? அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. Alors, je me suis levé. அதனால நான் ஏஞ்சேன். Et au fur et à mesure que j'avançais vers elle, நான் அவங்களை நோக்கி பார்க்க போது elle ne me voyait pas arriver, n'est-ce pas? அவங்க என்ன பார்க்கல. Elle était de dos. அவங்க திரும்பி இருந்தாங்க. Alors de dos, elle ne me voyait pas arriver. அவங்க என்ன பார்க்கல வர பார்த்து. Et plus j'approchais, plus je me disais, mais ça va être terrible. Mais அவங்கள நெருங்க பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது. Mais le Seigneur me disait, fais. கர்த்தர் சொன்னார் நீ பண்ணு, நீ மன்னிப்பு கேளு. Et je me suis approché d'elle. நான் அவங்கள Par derrière, là j'étais là derrière, et j'ai mis ma main là comme ça. அவங்க தோள் மேல கையை வச்சேன். Et je lui ai dit, je l'ai appelé par son prénom. அவங்க பேரை போட்டு je lui ai dit, je viens te demander pardon நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறேன். pour la façon dont je me comporte vis-à-vis de toi. நான் உன்கிட்ட நடந்துக்கிற காரியங்களை பத்தி நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Et elle, bien aimée, c'est l'amour de Dieu ça. அதுதான் கர்த்தரோட அன்பு. Elle me dit aussi, elle me prend, et elle me dit, je te demande pardon moi aussi. அவங்களும் என் கையை பிடிச்சி நானும் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறேன்னு சொன்னாங்க. Parce que je t'en voulais aussi. நானும் உன்கிட்ட விரோதமா தான் இருந்தேன். Le réparateur des brèches. சிச்சிக்கிற ஒரு தேவனா இருக்கிறாரு. C'est le sauveur de mon âme. என்னோட இருதயத்தை ரட்சிக்கிற தேவனா இருக்கிறாரு. Et il n'y a que lui seul qui est capable de faire cela. அவர் மாத்திரம் தான் இந்த காரியங்களை செயல்படுத்த முடியும். Sinon c'est des montagnes devant nous. இல்லனா ஒரு பெரிய மலை தான் நம்ம முன்பாக எழும்பும். Et Dieu te parle du non-pardon, du pardon ce soir. C'est qu'il y a une raison. இந்த வேளையில கர்த்தர் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு பத்தி பேசினார்னா அது ஒரு காரணம் இருக்கும். Bien-aimé, quand elle m'a pris pour me dire, moi aussi je demande pardon, ça a été une guérison. அவங்க என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கக்குள்ள எனக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன சூழ்ந்து கொண்டது. Quand c'est là-dedans, ça fait une souffrance terrible. அது இருக்கக்குள்ள நம்ம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Vous vous appréhendez tout le temps d'arriver dans l'église et qu'elle vous tombe en face à face. Et qu'est-ce que vous allez faire? நமக்கு சபைக்குள்ள இருக்க பார்த்து அவங்க மூஞ்சில நம்ம எப்படி முழிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் தோணும். Mais Dieu m'a dit, fais ce pas-là.
ஆனா நீ அந்த கர்த்தர் சொன்னாரு நீ அதை செய்யின்னு சொன்னாரு. Et tu dois le faire. அதை நீ பண்ணணும்னு சொன்னாரு. Et tu vas grandir. அப்பதான் நீ வந்து பெரிய மனுஷனா ஆவ. Ta réaction va changer. உன்னோட பார்வைகள் மாறும். Tu vas mûrir spirituellement. உன்னோட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ வளருவ. Tu vas devenir un homme ou une femme à la trempe de Christ. Tu vas devenir une femme ou un homme à la trempe de Christ. கர்த்தருக்குள்ள ஒரு மனுஷியா நீ மாறுவ. Bien-aimé, surtout, ne résistons pas. அது வரக்குள்ள நம்ம தடை பண்ண வேணாம் அந்த காரியத்தை. Faisons la démarche. அந்த காரியத்தை நம்ம செயல்படுத்துவோம். Il est avec nous. கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கிறார். Il va nous aider à le faire. அவர் தான் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் அந்த செயல். Vous entendez bien tout cela? அது உங்களுக்கு Car il est votre Père. அவர் தான் உங்களோட தகப்பனா இருக்கிறாரு. Vous savez que c'est votre Père? அவர் தான் உங்க Un தகப்பன். Père comme ça. அவரை போல ஒரு தகப்பன் சொல்லிட்டு தெரியுமா உங்களுக்கு? Et il dit, nous deviendrons là les imitateurs de Dieu. அவரோட செயல்களை நம்ம செய்கிற ஜீவன்களா இருப்போம். Non pas des semblants. நம்ம நடிக்காத பட்சத்துல. Quand je dis non pas les semblants, ça veut dire que, bah oui, moi je vais à l'église, moi. நானும் தான் சபைக்கு போறேன். Voilà. Mais il n'y a rien qui se passe là-dedans. ஆனா இருதயத்துல ஒன்னும் செயல்படல. Des soi-disant, mais des véritables hommes et femmes qui savent pardonner. மன்னிப்பு என்ற காரியத்தை நம்ம செயல்படுத்தக்குள்ள நம்ம ஒரு முழுமையாக மனுஷனாகவும் மனுஷியாகவும் நம்ம மாறுவோம். Vivons cela avec intensité. அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தோட நம்ம அதை பகிர்ந்து கொள்வோம். Et cela se communique. அது நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளக்குள்ள C'est la bénédiction dans l'église. சபைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கும். S'il n'y a pas de pardon l'un par rapport à l'autre, ஒருத்தவங்களுக்கு குறிச்சு நம்மளுக்கு மன்னிப்பு இல்லைன்னா l'église va perdre de la spiritualité. சபை வந்து ஆவிக்குரிய விஷயத்துல குறையப்படும். Des divisions vont s'installer. அதிக பிரிவினைகள் உண்டாகும். L'ennemi va commencer à faire des séparations dans la vie de l'église. சபைக்குள்ள சாத்தா வந்து பிரிவினைகள் ஆவிய புகுத்துவான். Mais si vous réagissez correctement, je dis ce soir, இந்த வேலையில நீங்க செயல்படுத்துனீங்கன்னா அவனால எதுவும் முடியாது. Dieu va agir avec puissance et avec autorité. கர்த்தர் வல்லமையோட நம்மள இந்த வேலையில செயல்படுத்துவாரு. Il veut pour chacun de vous votre bien-être. உங்களோட நல்ல நடத்தையை தான் கர்த்தர் விரும்புகிறாரு. Votre vie normale de Christ. கர்த்தருக்குள்ள கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை விரும்புகிறாரு. Oui, c'est une démarche qui coûte. Mais combien bénis par le Seigneur de nos âmes? எத்தனை பேர் நம்ம இருதயத்தை நம்ம விட்டு கொடுத்துருக்கோம் கர்த்தருக்கு. Il est dit que la guérison est là. அப்பதான் நம்மளுக்கு விடுதலை இருக்கும். La délivrance est là. நம்மளுக்கு சுகம் இருக்கும். Saisissons-la et ne remettons pas à plus tard ce que Dieu va nous aider à faire ce soir. இந்த வேளையில கர்த்தர் நம்மள செயல்படுத்த உதவி செய்யறது நம்ம வந்து அதை தடை பண்ண வேணாம். Et ce sera un cri de délivrance. அப்பதான் நம்ம வந்து விடுதலை படுவோம். Un soulagement total. ஒரு பெரிய ஒரு ரட்சிப்பு இருக்கும். Ça c'est l'action du Saint-Esprit qui opère en ce moment précis. இந்த வேளையில பரிசுத்த ஆவியாரோட காரியங்கள் செயல்படுது. Quelle bénédiction, bien-aimé. இதுதான் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். De pouvoir regarder. De pouvoir se regarder les uns les autres, n'est-ce pas? பிறகு நம்ம பார்க்கக்குள்ள ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோட பார்க்காம எவ்வளவு ஒரு பெரிய அது ஒரு ஆசீர்வாதம். Sans arrière-pensée. ஒரு கெட்ட காரியங்களோட பார்க்காம. Quand vous saluez votre frère ou votre sœur, நீங்க பிறருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல பார்த்து vous la regardez. அவங்கள நீங்க பாப்பீங்க தானே? Sans arrière-pensée. ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோட பார்க்க மாட்டீங்க. Quelquefois il y a quelque chose qui se cache derrière. சில வாட்டி நம்ம பின்னாலே நம்ம சில காரியங்கள் ஒளிஞ்சிருக்கும். Et vous sentez que c'est pas clair. அது நம்மளுக்கே தெரியும் அது ஒரு சரியான காரியம் கிடையாதுன்னு. Elle vous fait un sourire. அவங்க சிரிப்பாங்க. Et vous l'observez après. அப்புறம் நீங்க Elle va பாப்பீங்க. s'asseoir avec un visage pincé. அப்போ அவங்க அமர பார்த்து அவங்க முகத்துல தெரியும். Mais quand j'ai demandé pardon et que cela est réel, ஆனா நான் உண்மையாக மன்னிப்பு கேட்க பார்த்து l'autre va ressentir en vous que c'est du vrai.
அப்போ அவங்களுக்கும் தெரியும் இது உண்மையா தான் மன்னிப்பு கேட்கறதுன்னு சொல்லிட்டு. C'est très simple à comprendre. இது ஒரு ஈஸியான காரியம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Quand vous dites à votre mari que vous l'aimez, c'est du réel. உங்க கணவர்கிட்ட நீங்க அவரை நேசிக்கிறேன்னு சொல்ல பார்த்து அது அவர் நம்புறாரு தானே? À plus forte raison. ரொம்ப பெரிய காரியமா நம்புறாரு தானே? Quand vous êtes aimé de la part de Dieu, vous allez y croire. ஆனா கர்த்தர் மூலியமா அவர் உங்களை நேசிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சு பார்த்து Et vous allez faire les démarches qu'il vous demande de faire. அவர் உங்களுக்கு ஏவுற காரியங்களை நீங்க செய்யணும். Son église, elle lui appartient. இந்த சபை அவரோட இது. Ce n'est pas l'église d'un homme, n'est-ce pas? ஒரு மனுஷனோட சபை கிடையாது. Dieu a mis des responsables, bien sûr. கர்த்தர் தான் சில ஊழியக்காரங்களை வச்சிருக்காரு. Mais c'est lui la tête, n'est-ce pas? ஆனா அவர் தான் தலையா இருக்காரு இந்த சபைக்கு. Il a le regard sur chacun de nous. ஒவ்வொரு மேலயும் அவரோட பார்வை இருக்குது. À lui soit toute la gloire. அவரோட நாமத்துக்கு மாத்திரமே மகிமை. Dieu veut nous voir vivre en parfaite harmonie. கர்த்தர் நம்மள ஒரு நல்ல முழு சந்தோஷத்தோட நம்ம பார்க்க ஆசைப்படுறாரு. Les uns avec les autres. மத்தவங்களோட சமாதானமாව பார்க்க ஆசைப்படுறாரு. Il dit goûtons-le pleinement. அத நம்ம ருசித்து பார்ப்போம்னு சொல்றாரு. Et beaucoup de choses vont changer. அது நிமித்த சில காரியங்கள் மாறும். Écoutons-le. அவரோட சொல்ல கேட்போம். On va se recueillir, s'il vous plaît. நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். Ah oui. Oui. Si quelques-uns veulent remercier le Seigneur, qu'ils peuvent le faire dans votre langue. Hein? சில பேர் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும்னா இந்த வேலையை ஜெபம் பண்ணலாம். கேட்ட வார்த்தைக்காக ஆண்டவரே, அப்பா இந்த நாள்ல நீர் எங்களோட பேசினவரே பொறுப்படும் ஆண்டவரே, அப்பனே நல்லது ஆண்டவரே. இந்த நாளை ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளை நானும் சேர்ந்து ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒருவர் மேல ஒரு கசப்பு இருந்தால் ஆண்டவரே எங்களோட சபை வளர வேணுமென்றால் ஆண்டவரே, எங்களோட குடும்பம் வளர வேணுமென்றா ஆண்டவரே, இந்த கசப்புகள்ல இருந்து ஆண்டவரே அப்பா இந்த ஊழியக்காரனை அனுப்பி ஆண்டவரே எங்களை வழி நடத்தினதுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. கொடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தை பிதாவே. Demande encore si quelqu'un veut s'exprimer, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et après la Sainte Seine, s'il y en a qui veulent qu'on prie avec eux, on priera avec eux après la Sainte Seine. வேற யாராச்சும் ஜெபம் பண்ணணும்னா இப்போ ஜெபம் பண்ணலாம். சபை முடிஞ்சோடனே நம்ம உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணா நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு பாஸ்டர். La loi calling shakai. Oh la calma shakam. Politico bolis pakatai. Filago coco mariam. O milano makav mayan. O bile shuko. Kori. Amen.
நல்ல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். நடுலத்தோடும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். ஐயா, அந்த மாலை வேளையில கூட ஆண்டவரே, ஐயா, அந்த வார்த்தை ஆண்டவரே உம்மிடத்திலிருந்து வந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஐயா, அந்த வார்த்தையில் உள்ள உறுப்புகள் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தது ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உம்முடைய ரத்தத்தினாலே விலைக்கரையமாக நீர் எங்களுக்கு தந்தது. நீர் ஜீவனுள்ள தேவனாக ஆண்டவரே அந்த பூமியில வாசம் பண்ண போது உம்முடைய வாயிலிருந்து பெறப்பட்டதான அந்த வசனத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஐயா. ஐயா, மற்றவர்களையும் நேசிக்க கூடிய ஒரு மனப்பான்மை ஆண்டவரே, தன்னைத்தான் நேசிப்பது போல பிறரையும் நீ நேசிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் சொல்லப்பட்ட வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துறோம் ஐயா. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கசப்புகள் ஆண்டவரே, வெறுப்புகள் ஆண்டவரே, ஐயா, தகாத எண்ணங்கள் ஆண்டவரே, ஒருவரை குறித்ததான மன வேதனைகள் ஆண்டவரே, ஐயா, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே, குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஐயா இப்படியான போராட்டங்களாலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஐயா. இந்த நாள் நம்முடைய ஊழியக்காரரை அனுப்பி ஐயா, இந்த நாளிலும் இந்த உயிர்த்த நாளிலும் ஐயா நம்முடைய வார்த்தையை தேவாதி தேவன் நீர் பரலோகத்தில் இருந்து நம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே இந்த நாளில் நீர் பேச வேண்டும் என்று நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் ஐயா. ஐயா, உங்களுடைய குணங்கள் மாறும்படியாக ஐயா, ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாக மாற வேண்டும், எல்லாம் மாற வேண்டும், பழையவுகள் மாற வேண்டும், எல்லாம் புதிதாக வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் ஐயா. அந்த நாளில் உங்களுடைய இருதயத்தை புதிதாக்கும்படியாக ஐயா, உங்களுடைய சிந்தனைகளை புதிதாக்கும்படியாக ஐயா, உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அவைகளிலும் இருக்கிறதான கசப்பு வேறுகளை முறித்தடியும்படியாக ஐயாவை இந்த நாளிலும் பேசிய வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஐயா. அந்த நாள் நீர் எங்களை மன்னித்தீர் என்று நம்புகிறோம் ஐயா. எங்களுடைய சபையை பரிசுத்தப்படுத்தி நீர் என்று நம்புகிறோம் ஐயா. எங்கள் கூடி இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட நபரையும் ஐயா, இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுவதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவான் என்று தேவரீ சொன்ன வசனங்கள் ஆண்டவரே இந்த நாளில் நீர் எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தது, உங்களுடைய இருதயத்தில் எழுதி கொடுத்ததுக்காக நமக்கு கொடான கோடி நன்றி, கொடான கோடி நன்றி ஐயா. எங்களை பார்க்கும் போது ஆண்டவரே உம்மை பார்க்கிறதான கண்ணோட்டம் வர வேண்டும் ஐயா. எங்களை பார்க்கும் போது இயேசுவினுடைய டிரான்ஸ்பரம் ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ளாக காணப்பட வேண்டும் ஐயா. எங்களை சிற்சித்து கடிந்து கொண்டு அன்போடு போதித்த இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அடிமை எனக்கும் போதித்த இந்த வார்த்தைக்காக கொடான கோடி நன்றி செலுத்துறோம், கொடான கோடி நன்றி செலுத்துறோம். இந்த வார்த்தைக்கு உண்டான சகல துதிகன மகிமையாகும் அது ஒருவருக்கே எடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், 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 ஆமென். Et boit un jugement contre lui-même. இந்த திருவிருந்து C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a institué. கர்த்தர் தான் அது நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. Et comme tout ce que Dieu a fait, கர்த்தர் செய்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் il l'a institué pour qu'elle soit une bénédiction pour nous. அது நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுக்காக நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. Mais pour que cette bénédiction soit parfaite, ஆனா அந்த ஆசீர்வாதம் முழுமையா அடைய Dieu nous appelle கர்த்தர் நம்மளை அழைக்கிறாரு. parce qu'il est saint. ஏன்னா அவர் பரிசுத்தமா இருக்கிறாரு. De regarder notre cœur, நம்ம இருதயத்தை பார்க்கிறதுக்கு pour voir அதுல இருக்கிற காரியங்களை பார்க்க est-ce que tout va selon ce que Dieu veut. கர்த்தரோட விருப்பத்துப்படி என்ன நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறாரு. Et nous voulons, selon ce que nous venons d'entendre dans la lecture, இந்த வசனத்தின் படியே நம்ம செயல்படுத்துவோம். regarder au plus profond de nous. நமக்குள்ள ஆழமா நம்ம சோதித்து பார்த்து Que chacun maintenant இந்த வேளையில ஒவ்வொருத்தர்களும் puisse s'examiner. நீங்க ஒவ்வொருத்தர்களும் நீங்க ஆழமா சிந்திச்சு பாருங்க. Il y a quelque chose que tu as dit, fait ou pensé qui n'était pas à la gloire de Dieu. கர்த்தரோட மகிமைக்கு விரோதமா இருக்கிற நீ சொன்ன காரியம் இல்ல செயல்படுத்தின ஒரு காரியமா இருந்தா Demande pardon. இந்த வேளையில நீ மன்னிப்பு கேளு. கர்த்தரை நோக்கி மன்னிப்பு கேளு. Amen.